वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन निकी गोद विच दूरों नेड़ों चल करके संध्या के दीवाना विच आप जी जुड़ बैठे हो। बेशक मौसम खराब है, फिर भी कदम दर कदम चलते हुए सतगुरां दे प्यार विच जुड़ बैठे हो। आओ जिन्ना भी समा प्राप्त हो रही है, सत्संग दे लेखे लाइए। पाओ प्रेम दी सांझ, चल रहे पावन प्रसंगां दे विचों आप जी ने सरवण कीता। सतगुरां दे अवतार तो बाद पिता कल्याण चंद जी ने सब तो पहला सदा समय दे महान महापुरख पंडित हरदयाल जी को दिता है। सेवक दौड़ के घर आए ने, अगों पंडित जी ने दरवाजा खोलिया। खुशखबरी सुन के सीस नवाया। अदब दे नाल आखण लगे, मैं अपनी पूजा अर्चना करके सब तो पहला पटवारी जी दे घर पुजदा हां। इधर कल्याण चंद उड़ीक विच बैठे ने, जो सूरज की टिक्की निकली है। हरदयाल जी पूजा करके सोहने वस्त्र पाके कालू जी दे वेड़े आए ने। अभिनंदन किया गया, बड़ा सत्कार किया। सोहने पलंगे ते बैठण वास्ते विछाइयां गईयां, पर पंडित हरदयाल जी ने बेनती की है, कल्याण चंद जी धरती ते सफा विछा दिओ। रब दे घर उच्ची थां ते नहीं बैठिया जांदा। इत्थों तक आप जियां ने इन्हां प्रकरणां दा आनंद माणिया। आओ सुरत नूं एकाग्रचित बनाइए। आसीस बख्शो, गज बज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दिजवर को ले अजर मैं सादर आसन दास। बैठायो बहु पाओ कर आप बैस तिस पास। भाई बाला जी गुरु अंगद देव साहिब दियां ये पावन कथा खडूर साहिब की धरती ते सुना रहे ने। हजारां की गिणती विच अज संगत जुड़ी हुई है। जगियासू सिख बाबा बुढ़ा जी वर्गे महापुरुख, जिन्हां नूं गुरु नानक साहिब की सिक्खी कमाउण दा सुभाग मिलिया, वो भी इस कथा नूं संगती रूप दे विच सरवण कर रहे ने। ला के चौंकड़ा भाई बाला जी आखण लगे, महाराज जिस वेले पंडित हरदयाल चल के घर दे विच आए ने, पिता जी ने तेल चुनिया। इस साडे समाज दीयां पुराणियां रस्मां ने दरवाजियां ते तेल चोना, क्योंकि महापुरख आए घरे। पंडित हरदयाल बाकी पंडितां दे नालों किते उत्तम सन,
केसाधारी, मुख ते सोहना दाड़ा है, सीस उत्ते लम्मे लम्मे केस हन। जिन्हां ने कदे केसां दी बेअदबी नहीं सी कीती, उन्हां समयां विच केस कटाउण दा कोई रिवाज ते कुरीति नहीं सी। महापुरखां ने पहला ही वचन कीता है, धरती ते सफा विछाओ, असीं भूंजे बहना चाहुंदे हां। बेशक कल्याण चंद जी ने बड़ी बार मना किया, महापुरख उच्ची थां ते बैठो, कहते नहीं, उच्चियां दे बराबर नहीं बैठिया जा सकता। भूंजे बैठे ने। कल्याण चंद जी ने सन्मुख लिया के मठियाइयां रखियां उन्हां समयां दियां, जो कुछ भी हुंदा मुबारकबाद दिती गई है। पंडित हरदयाल जी आखन लगे, कल्याण चंद जी भराता जीओ, बहुत बहुत बधाइयां, परमात्मा ने कृपा की है, सोहने पुत्र की दात बख्शी। कल्याण चंद भी अगों उन्हां महापुरखां तो आसीस लैके चरनी हथ लाउंदे आ, ते पंडित हरदयाल जी ने सिर ते हथ रखिया, आशीर्वाद दिता है। कह कालू सुन श्रोण दे जंदू, दयो सदन ममता तरु बिंदु। जिस वेले कल्याण चंद जी ने चरनी मत्था टेकिया, क्योंकि उदों सनातन मत का बड़ा बोलबाला सी। हिंदू धर्म के विचों ये परिवार है कल्याण चंद जी, पहला तो ही देवी देवतियां की पूजा करते आउंदे आ। पंडित जी ने आशीर्वाद दिता, कहंदे लगदा रब वर्गा पुत घरे आए। ते कल्याण चंद जी जो गुरु नानक साहिब की महिमा सारी जिंदगी नहीं जान सकते, इस गल नूं ध्यान विच रखियो। कथा की आरंभता हुई है, बेशक पिता ने रब दा पिता सारी जिंदगी नहीं समझ सकिया मेरे घर कौन आया। की गल बई, जो पिता होवे एडा अनजान नहीं। ये गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह की वरताई हुई खेड है। जब पुत बारे सुनिया, उन्होंने शब्द वरतिया, गोबिंद आया, गोबिंदू भी रब आया। कल्याण चंद कहते हाँ जी पुत्र मिल गया, बड़े लंबे समय की आस सी। पहला परमात्मा ने धी बख्शी, कई साल बाद पुत्र होया, पर पंडित जी जानते आए भोले बड़े ने कल्याण चंद, जो इस रिदम ते रमज नूं जान नहीं सकते, क्योंकि पंडित जी बड़े लंबे समय तो वेख रहे आ भी वातावरण क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लोकां दे विचों नफरत की अग खत्म हो रही है। राय भोई दी तलवंडी दे लोग जात पात छूत छात छड्ड के एक मिक होण लग गए, पर इन्हां चीज़ां दा पिता जी नूं बहुता फर्क नहीं सी पैंदा। देख लो पहले दिन तो ही खेडां गुरु नानक साहिब दी शुरू हो गई। पिता नूं नहीं पता मेरा पुत्र आता है, मेरे घरे परमात्मा आया है। पुत्र की खुशी दे विच महापुरखां दा पंडित हरदयाल जी का शुकराना करदा है। मुझ पर निज अनुकंपा धारो, सोध मुहूर्त लगन विचारो। पंडित हरदयाल हाथ जोड़ के कहन लगे, कल्याण चंद जी दसो मेरे लायक सेवा। पिता जी बड़े खुश ने, कहते मेरे ते अनुकंपा करो। अनुकंपा नाम है कृपा का, संस्कृत का शब्द है। मेरे ते मेहरबानगी करो, धर्म के मुताबिक मुहूर्त कटो। हुण इत्थे ना सोचियो भी गुरु नानक साहब का मुहूर्त कट रहे हैं, क्योंकि उदों सिक्खी नहीं प्रचलित हुई सी। उदों ते आम लोग सन, रीति रिवाज चलते सी। ते गुरु साहब जिन्हां दे अवतार तो बाद पंडित हरदयाल जी नूं पिता जी आप कहंदे ने, महापुरखो लगन लुगन वेखो, मुहूर्त कटो, शुभ मुहूर्त किहड़ा है। हुण शास्त्र करता लिखते ने, कहते शुभ मुहूर्त ते हर अमृत वेला है। शुभ मुहूर्त उठै नर, चितबै एती बात, को प्रभ को मैं ताहे ते, कहन तजन एक बात। कहते सवेरे उठ के ये वेखिया कर मैं ते रब कौन हाँ। सवेरे उठ के की चेते करना है, परमात्मा नूं जपदे हैं। कदे सोचे है भी ओ कौना ते मैं कौना, मेरे जीवन का मकसद की है। कहते उठ के चितारिया कर, पर असी की चितारदे दूजे दे अवगुण।
ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ। ਗੁਣਾ ਗਵਾਈ ਗੰਠੜੀ ਅਵਗੁਣ ਚੱਲੀ ਬੰਨ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਾ। ਔਗਣਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀਆਂ। ਸ਼ੁਭ ਮਹੂਰਤ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਹੂਰਤ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆਮ ਕੱਢਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਸ਼ੁਭ ਮਹੂਰਤ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਸ਼ੁਭ ਹੈ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਖੰਡਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜੇ ਬੱਚਾ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਕੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਮੰਗਲੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪਿਆ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਮੰਗਲੀਕ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰੁਪਈਆ 10,000 ਦੋ ਮੰਗਲੀਕ ਛੱਡੋ, ਸੈਟਨ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਪੰਡਤ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭੇਖੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੂਰਤ ਕੱਢੋ ਛੇਤੀ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਤੇ ਦਿਓ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਕਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਛੱਡ ਤੂੰ ਯਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੂਰਤ ਕੱਢ। ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਮਹੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਮਹਿਮਾਨਬਾਜ਼ੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਮਹੂਰਤ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਦ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਏ। ਭੇਦ ਸੁਭਾ ਸੁਭ ਸਭ ਲਖ ਲੀਜੈ, ਭਵ ਪਤਰੀ ਇਸ ਕੀ ਲਿਖ ਲੀਜੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜੰਮਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਆਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੁਭ ਕੀ ਆ ਸ਼ੁਭ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਹੀ ਕੰਮ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਦਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੀ ਬੱਸ, ਫਿਰ ਦਹੀਂ ਦਾ ਵੀ ਲੱਸੀ ਬਣਦਾ ਜਾਊ। ਕਿਹੜੇ ਭਰਮਾਂ ਚ ਤੁਰੇ ਵੀ ਜੇ ਬਿੱਲੀ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਗਈ ਤੇ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਵੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚੂਹਾ ਮਿਲੂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੜਿਆ ਬੰਦਾ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਕਿਹੜੇ ਭਰਮਾਂ ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਾ ਮਿਲ ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਭਰਿਆ ਭਾਂਡਾ ਮਿਲ ਜੇ ਕੰਮ ਬਣ ਜੂ, ਭਾਵੇਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੰਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ 5 ਵਾਰ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੰਦ ਤੇ ਰਿਸਰਚਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਬੇਈਮਾਨ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਤਰੀ ਕੱਢੋ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਵਿਦਿਆ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਨਾ ਜੋਤਿਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਖੰਡ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਾਂਝ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਭਵ ਪੱਤਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ। ਲਿਖ ਦਿਓ ਫਟਾਫਟ ਕੇਸਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸਰ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਥੋੜਾ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਵਿੱਖ ਉਹਦੇ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਹੱਸੀ ਜਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੁੰਕਮ ਕਾਗਦ ਕਾਲੂ ਆਨੋ, ਗਣਪਤ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਨਮਾਨੋ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਕੇਸਰ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਚੰਦਨ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਫਰੈਸ਼। ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਛ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾਓ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਗਣਪਤ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਗਣਪਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਗਣੇਸ਼, ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਸੀ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਆਂ।
ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਪੋਟਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੁਵਖਤੀ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਖੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਮ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਕੇਸਰ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਭੇਜਿਆ ਏ। ਬਾਲਕ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਜੋ ਜਨਮਾ, ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਾਉ ਸਰਵਨਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਮੰਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਬੜੇ ਕਾਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਜੀ, ਹਾਈਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਹ ਕਰ ਦੋ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਸੀ? ਚੁੱਪੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਸਾਹਾ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਪੱਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ। ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਾਅ ਚੂਜਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲੱਤ ਗਿਆ। ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਸਿੱਧੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਲ ਛੜ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਏ। ਕਯੋ ਕਾਲ ਕਿਸ ਜਨਮ ਸੁਨਾਵੋ, ਬੂਝੋ ਤਾਏ ਹਜੂਰ ਬੁਲਾਵੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਈ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਫਿਰ। ਦਾਈ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੌਲਤਾਂ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਦਾਈ ਹੈ। ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਸਮਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਲ ਪਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਣਾਓਗੇ, ਕੀ ਬਣਾਓਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਜ਼ੇਰੀਅਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਬਣਾਓਗੇ? ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ? ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਕਰੈਕਟ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸੀ? ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆੜ ਕੋਹੜ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਫਸਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2.5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 32 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਇਹਨਾਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਸਮਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਕੰਮ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜੇ। ਜੇ 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੰਗਲ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜੇ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਮੰਗਲ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਐਕੂਰੇਟ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੱਗ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੀ, 3 ਪਹਿਰ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, 4 ਪਹਿਰ ਦੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 ਪਹਿਰ 12 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦ 3 ਪਹਿਰ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵ 12:30 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ 3 ਘੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਈ ਦੱਸੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਈ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੁਲਸਾ ਨੂੰ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅੰਦਰ ਆਈ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਦੌਲਤ ਦਾਈ, ਸੋ ਕਾਲੂ ਤਤਕਾਲ ਬੁਲਾਈ। ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਵੀ ਭੂੰਜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਹੋਈ ਸਫਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਉੱਚੇ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੂੰਜੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਚਾਹੇ ਪੰਡਤ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਆਈ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ,
मत्थे टेकदी। हुण तक लोग खुरड़े धो पी जाते, जमाना इन्ना अगे लंघ गया। चलो वो तो पंडित भी पूरा सी। मत्था टेकिया, नमस्कार की, थोड़ी दूरी ते दाई दौलतां बह गई, हाथ जोड़े हुए ने। पठे दास सब सोज मंगाई, जो जो दिज पर दीन रजाई। जदों दाई दौलतां बैठी है, पंडित जी ने एक कागज लिया, धरती ते रख लिया, कलम लेके दिशावां जिहां खिंची जांदे आ। ये की है? ज्योतिष, पिंगल। कहते सब कुछ करके कहते आ गया समान, कहते जी नारियल भी आ गया, सारा कुछ आ गया। पंडित जी कहते ले आओ, समग्री मंगाई, सामने रख ली। कुछ मंत्रां दा जाप कीता ए, ग्रह पीके का की वस्त्र सब, कालू तहन ले आए। उस वेले दी पूजा दी जिन्नी भी समग्री सी, जो कुछ भी होता है, फुल्लां तो लैके समग्री तक, बालन, आगो को बालनी पैंती, बड़ा कुछ करना पैंदा। कहते सारा कुछ मंगा के पंडित जी ने कोले रख लिया। कल्याण चंद जी नूं कहंदे इत्थे बह जाओ चुप करके, बोलना नहीं किसी ने, जो पुछया जाए उसे गल दा जवाब दिओ। बाहरो बैस्यो पास दीप, बदनाहे बचन अलाए। काफी देर बाद मंत्रां दा जाप करके पंडित हरदयाल बड़ा डूंगा सोच के पुछण लगे। कहंदे भी जो पुछांगे वो सच दसियो, एक शब्द दा हेर फेर बड़ी दूर ले जाएगा विद्या। दाई दौलतां बैठी कोले, कहंदे बेटा ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏ ਉਹ ਉਨੀ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਡਰਨਾ नहीं है, कंबना नहीं है, कोई गल गलत नहीं कहनी, क्योंकि ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ है। ਜਿਵੇਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਦੀ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਪਰ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਵੀ ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚੌਪਈ ਘਟੀ ਏਕ ਦੋ ਜਾਮ ਤਿਰ ਜਾਮਾ, बीती हुती सिस भाव अभिरामा। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ, ਜਨਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੀਜਾ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਦਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਛੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ। ਦਾਈ ਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਘੜੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਘੜੀ ਹੋਣੀ। ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਸੀ ਵੀ 5:25 20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਘੜੀ 23.5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਵਿੱਚ 3 ਘੰਟੇ। ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੀ ਨਾ, ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਰ, ਪਹਿਰ ਤੇ ਘੜੀਆਂ, ਆਪ ਘਟੈ ਤਨ ਜੀਜੈ। ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਘੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਕੋਈ 5 ਘੜੀਆਂ ਲਿਖਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 6 ਦੱਸੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਵਾ 1 ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਸ ਆਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਦੋਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਨ। ਮਹਿਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੌਣ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਉਪਜਿਓ ਬਾਲਿਕ, ਤਾਏ ਬਤਾਵੋ ਸੋ ਤਤਕਾਲਿਕ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਸ ਦਾਈ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੱਢੀ ਹੈ? ਕਿਲਕਾਰੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਗਾਂ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲੂ। ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਲਕਾਰੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਮੋਟੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਪਤਲੀ ਵਿੱਚ, ਤਿੱਖੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਚ, ਗ੍ਰਾਮ ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਨਮ ਵੇਲੇ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਚੀਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਝੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ 'ਚ ਫੁਲਾਵਟ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
8 ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕਦਮ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਲੈ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੇਫੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰੋਂਦਾ ਏ, ਤੜਫਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਦਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਦਾਈ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਥਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੀਆਂ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਫੇਰ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੁਣੀ, ਬੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਐਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਬਚਨ ਦੌਲਤਾ ਦਾਈ, ਸੁਨੋ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਹੋ ਦਿਜਰਾਈ। ਇਹ ਦਿਜਰਾਜ ਪੰਡਤ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਲਾਊਡ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਇਹ ਬਚਨ ਦੱਸ ਰਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਰ ਗਏ। ਦਾਈਆਂ ਡਰਦੀਆਂ ਕਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਜਰਬੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੰਮੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਦਿਲ ਧੜਕ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਗਏ ਸੀ। ਬਹੁ ਸਿਸ ਜਨਮੇ ਮਮ ਕਰ ਮਾਹੀ, ਯਹ ਅਚਰਜ ਕਬ ਦੇਖਿਓ ਨਾਹੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਰੋ ਪਈ, ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀ, ਅਚਰਜ ਸੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜੰਮਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਏਦਾਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਬੱਚਾ ਏ, ਆਵਾਜ਼ ਏਦਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ। ਪਰ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਆ, ਉਹਨੇ ਚਰਨੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਲੱਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਚਰ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਹੋਏ, ਸਭ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਭ ਬਚਪਨ ਵੇਲੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਦੀਰਗ ਨਰ ਜਿਉ ਬਿਗਸ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਤਿਉ ਇਨ ਕੀਨੇ ਸ਼ਬਦ ਭਲੇ ਹੈ। ਤੇ ਫੇਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹੋ ਜੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਣ। ਹੱਸਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ? ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗਿੜਗੜਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਸਾ ਇਕੱਠਾ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੱਸੂਗਾ, ਆਵਾਜ਼ ਪਤਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਧੀਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਲੱਗ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਗਰਜਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੋਠਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਹੋਣ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ। ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਲਾਊਡ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਂਦੇ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਰੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਬ ਹਮ ਆਏ ਜਗਤ ਮੇਂ ਜਗ ਹੱਸੇ ਹਮ ਰੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਹੱਸਦੀ ਸੀ, ਓਏ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਉਹ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਥੋੜਾ ਸੀ ਆ ਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ, 5-6 ਸਾਲ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕੌਣ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ। ਪਰ ਸਾਈਂ ਜੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਸ ਪੈਂਦਾ, ਰੋ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸ ਸਕੇ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੱਚਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਉਹ ਅੱਗ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਾਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੀ, ਫੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦੇ, ਪਰਾਂ ਹੋਏ ਸੇਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਸੌਂ। ਖੱਜਲ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਂਦਾ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਿਵ ਛੁਟਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਐਸਾ ਹੁਕਮ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵਰਤਿਆ, ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਂਦਾ,
खज्जल हो जाता दुनिया च। पर दाई कहन लगी दौलत इस बच्चे की आवाज बड़ी भारी सी, छोटा जिहा बच्चा भारी आवाज कहता। जे वो आम होंदा संसारी होंदा ते गल्लां काहनूं होणीआं सी। ते कहंदे पंडित जी लिखदे लिखदे एक दा 7 बनाता। ये उन्हां दी विद्या है, क्योंकि दसण नूं मैं तुहानूं सारा दसदा भी की लिखिया उन्हां ने, किहड़े अखर पाए, पर कोई फायदा नहीं है। तुसीं किहड़ा लोकां दी जन्म पत्रियां बनाउणीआं जा आपां ते इन्हां चीज़ां चों निकलना है, पढ़ना थोड़ी है। ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਖਾਸ ਸਨ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਮਹਾਨ ਰੂਹ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਆਤਮਾ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ 1 ਦਾ 7 ਬਣਾਤਾ। ਉਹ ਜਾਣ ਗਏ ਵੀ 7 ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀਆਂ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਸੀ? ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੱਸਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, कोई अल्फाज नहीं सी, सिर्फ एक आवाज है। शुभ लक्षण शुभ अंगन माही, आन नरन ज्यों नर ए नाही। हुण जिस वेले उस दासी ने दसिया भी कईयां दे हੱਸਣ ਦੀ आवाज, ਉਹ शब्द की सी? ਪਹਿਲਾ शब्द गुरु नानक साहब दी रसना ते सी, जो लग्या सी सुनिया सी वाहिगुरू आखो सतनाम। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੋ, ਵੇਖੋ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਰਿਦਮ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਮਿਕ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗੇਗੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਪਰਥਾਏ दाई दसदी है। क्योंकि दाई नूं उस चीज़ की समझ नहीं है, उन्हें पहला सुनिया ही नहीं कदे वाहिगुरू की है। राम सुनिया, अल्लाह सुनिया होया, अल्लाह ताला सुनिया होया, कृष्ण सुनिया होया, गोबिंद सुनिया, ठाकुर सुनिया, पर वाहिगुरू की होता है। वो भी एक छोटे जे बच्चे की रसना कहते वो शब्द सुनिया, पंडित जी ने लिख लिया पहला शब्द वाहिगुरू। तो हुण बच्चा जो बोलेगा आवाज़ किद्दां दी हुंदी, इदां जिवें कई लोग हसदे हुंदे आ, भारी आवाज़ है। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾਈ ਅਗਲੀ ਆਖਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਬੜੇ ਆ। ਗੁਣ ਬੜੇ ਆ। ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਖੁਆਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਨਾ ਇਹ ਰੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਦਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਡੀਪਲੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਣ ਬੜੇ ਆ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਗੁਣ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਾਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਗ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਰੱਬ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ। ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ 'ਚ ਆਏ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ। पंडित जी कहते कुछ होर दसो। कहते की दसा? सैकड़े बच्चियां दा जन्म होया, पर इहो जिहा हसमुख बच्चा जिंदगी विच कदे नहीं वेखिया। दोहरा सुन तिज बर सब बचन को, ज्योतिष कीन विचार। इन्ने बचन सुन के पंडित जी ने अपनी ज्योतिष की विद्या लाई, तकरीबन पौना घंटा आदान प्रदान विद्या का करते रहे। हुण इस विद्या नूं सुणाउण वास्ते, पढ़न वास्ते की पढ़ना पैंदा है? ज्योतिष का एक बहुत वड्डा ग्रंथ है, उसका नाम है समुद्रिक। समुद्रिक ग्रंथ बड़ा गहरा है, संस्कृत में लिखिया हुआ है। उहदे विच ग्रहां दीयां दिशावां सब कुछ दस्सिया। साइंस ते अज खोजां करदी है ना भी आ सप्तऋषि ने, इन्ने ग्रह ने, इन्ने चंद्रमा ने, इन्ने सूरज ने। चलो मन्निया पंडित पखंड करते, मन लिया, करते भी है जी, कोई शक नहीं, सारे राह च ही है। पर वो ऋषि किड्डे महान होणगे जिन्हां ने बिना टैलीस्कोप तो दसता भी मंगल ग्रह, शनि ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह कित्थे कित्थे ने। वो अलग गल आ भी उन्हां ग्रहां नूं अगले ने कापी ते ला के तुहाडे मेरे वर्गियां दी जेबां खाली करतीआं, पर यह विद्या सच सी, क्योंकि जिथे जिथे उन्होंने ग्रहां का जिक्र किया उत्थे ही सी। ते साधु कौन सी? वेद व्यास करके, जिहड़े आप अंतरजामी सी, इन्हां ग्रहां दीयां चालां नूं जाणदे सी। जे ग्रह की चाल नूं जाणदे सी ताइयों मस्या रखी, ताइयों पूर्णवासी रखी।
ਵੀ ਜਦ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਛਿਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏ ਤੇ ਵਸੇ ਨਾ। ਜਵਾਹਰ ਭਾਟੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਪਰਬਤ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਉੱਥੇ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਹੁਣ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾ ਕੇ, ਮਾਰਸ ਵੱਜੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਨੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਘੱਟ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਖੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੰਗਲ ਭਾਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਮੰਗਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੰਨ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਮੰਗਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਊਗਾ? ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੰਗਲ ਫੇਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਰੱਬ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਤੇਰਾ ਆ ਹੋ ਜੂ, ਤੇਰਾ ਆ ਹੋ ਜੂ, ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਭਾਵ ਤੇ ਇਹ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਹੋਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਆ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਰ ਲੂਗਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਨਛੱਤਰ ਵੇਖੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਛੱਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗ੍ਰਹਿ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸੀ ਸਾਰੇ ਵੇਖੇ, ਘੜੀਆਂ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਾਟੇ ਕੂਟੇ ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਡੱਬੀਆਂ ਜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਜੋਤ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਖੋਲ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੇਖੀ, ਕਲਮ ਰੱਖਤੀ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਅਨੁਭਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਭ ਨਿਸ਼ਤਰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਲ ਮੈਂ, ਸ਼ੁਭ ਤਿਥ ਪੁਨ ਸ਼ੁਭ ਵਾਰ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਇਹੀ ਬੋਲ ਸੀ, ਸ਼ੁਭ ਨਿਸ਼ਤਰ, ਸ਼ੁਭ ਵਾਰ, ਸ਼ੁਭ ਕਾਲ, ਸ਼ੁਭ ਵਕਤ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ। 4 ਤੋਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਹਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਭ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਓ ਕਦੇ, ਵਿਚਾਰਿਓ ਕਦੇ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਊਗੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਢਾਲੇ ਢੂਲੇ ਜੇ ਦਿਨ ਦੁਨ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਸਿਰ ਨਹਾਉਣਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਾਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਓ ਕਰ ਲਓ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਹ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਹਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਖਿਓ ਵੀ ਸ਼ਨੀ ਭਾਰੂ ਆਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਵਿਹਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ। ਆਹ ਕਰਾ ਲਓ, ਆਹ ਹੋ ਜੂ, ਆਹ ਹੋ ਜੂ। ਸੱਚੀ ਦੱਸਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ, 10-10 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਮੰਗਲ ਵੇਖਣ ਦਾ? ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਵਿਹਲੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਕਦੇ ਜਠਾਣੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਲਾ ਲਿਆ ਦਰਾਣੀ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਟਕਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਭਾਰੂ, ਅੱਜ ਰਾਹੂ ਭਾਰੂ, ਅੱਜ ਕੇਤੂ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭਰਮ ਭੂਸੇ ਪਾਏ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਦਿਨ ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਛੱਤਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਭਲੇ ਲਗਨ ਮੈਂ ਬਾਲ ਕੇ ਜਨਮਾ, ਬੇਦੁਖ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਦਬੋ ਮਨ ਮਾ। ਪੰਡਤ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਭਾਵੇਂ ਭਲੇ ਮੁਹੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਕੋਈ ਮੂਰਤ, ਕੋਈ ਲਗਨ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਕਦੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਦਿਮਾਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂਟਲੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਆਹ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਕੜਾ ਪਾ ਲਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂਟਲੀ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜੂ, ਮੈਨੂੰ ਕੜਾ ਦਿਸ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਪਾਈ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਇਫੈਕਟ ਹੈ।
प्रभाव पै जाता भी मैं नहीं करना, मैं इस करके पाया होया आ चीज मेरे कोले में नहीं। हुण कड़ा हत्थ च पाया, इहदा साइकोलॉजिकल इफेक्ट की है? कड़ा आखे चोरी जारी घात को ना हाथ लाई। कड़ा कहंदा चोरियां ना करी, जब गुरु के सिख दा हाथ चोरी वाल माड़े काम वाल जाए कि कड़ा दिसदा कहंदा ना ना नहीं करना। इफेक्ट आ ना। कि उस पंडित ने कोई लुको नहीं रखिया, कहते कल्याण चंद जी तेरे पुत्र उत्ते ये चीजां लागू हो नहीं सकदियां। यह शिष है अवतारी को वडे भाग कालू के हो। कल्याण चंद गुस्से छा गए, कहते कमाल है पंडिता, क्यों नहीं लागू होंदियां? उन्होंने की पता सिक्खी की होंदी है, सिर्फ सनातन मत ना जुड़े आ। कहते पंडित जी इदां ना बोल। वो पंडित जी अगों कहते सुनता है, वो तेरा पोते ना चीजां दे विच नहीं बाहर है। कहता क्यों? साडे ते सारियां दी जन्म पत्रियां बणियां, इहदे ते क्यों लागू नहीं? पंडित जी हाथ जोड़ के कहते कल्याण चंद भागा वाला है भाई, तेरा पुत कोई रब दा अवतार आखो सतनाम। मेरी विद्या नहीं चलदी इहदे ते, मैं की लागू कर? जिस परमात्मा ने दुनिया साजी समा बनाया उहदे ते समा लागू हो सकदा नहीं हो सकदा। बाणी कहंदी वो अकाल है, काल तो रहत है। ਉਹਦੇ ਤੇ मौत नहीं, मौत का तांडव नहीं, क्योंकि मौत ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪ है। आ समा भी ਉਹਦੇ ਤੇ नहीं, समा भी ਉਹਨੇ ਆਪ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ है, आप बनाया होया ਉਹਨੇ समा। बड़ा कुछ समय तो बाद ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਟਾਈਮ ਟਰੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਲੱਭ ਰਹੀ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਟਾਈਮ ਟਰੈਵਲ। एक सैकंड ਵਿੱਚ बैठे बैठे ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਪਲ ਸੈਕੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਜਾਏ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬੈਠੇ ਜਾਏ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਲੱਖਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜੀ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵਧਾਈਆਂ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, तेरे तो बहुत कुछ लेना सी ने, दान दक्षिणा लवांगे, क्योंकि वेख तेरे घर कोई आम व्यक्ति आया होंदा ते गल हो रही ते रब आ गया तेरे घर। कहंदे सुन के पिता खुश, खुशी ते आऊगी। अंदरों अंदर लगे भी भगती बड़ी कीती, मैं ते रोज कहंदा सी रब्बा कोई अवतार भेज, कोई अवतारी पुरुष आवे। अंदर दी मंग एहो सी कै विद विष्ण के शिव पवलिनो जगत उदाहरण लक्षण चीनो। ते कल्याण चंद पुछदे आ, कहंदे शिव जी दे अवतार ने जां विष्णु दे? हुण पिता जी दा ते कोई कसूर नहीं जी, उदों ते आही चीजां सी। हिंदू मत सी जां मुसलमान सी, दो ही धर्म सी वड्डे। पंडित जी हाथ जोड़ के कहंदे ना विष्णु ना शिव जी ते ना ब्रह्मा, ये ते हो रही है कोई आखो सादा नाम। ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ? ਗੁਣ ਦੱਸਦੇ ਗੁਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਆਦ ਪੱਤਰ ਇਸ ਸੀਸ ਚੁਲਾਰੇ ਪੁਰਬੀ ਦਿਸ਼ਾ ਜਨਮ ਪਇਓ ਬਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਬੀ ਦਿਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਝੂਲਣਗੇ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਸੀ, ਛਤਰ ਝੂਲਣਗੇ, ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ, सृष्टि दे मालक होवणगे। चक्र वरत होवे पव माही कहे दिग विजय संशय नाही। ते ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੰਡਤ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਵੇਖੇ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਾਉਣਗੇ। ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ, ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਗੇੜਾ, ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਿਹਾਰ ਚ ਗਏ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਗਏ ਜੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਣਗੇ, ਦਿਗਵਿਜੇ। ਦਿਗਵਿਜੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ। ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ? ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਗਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪਰਥ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।
आ लेह लद्दाख का इलाका, अफगानिस्तान सारा का। उदों लोग शिपां ते जाते सी, जहाज़ां ते, गुरु साहब समुद्रां ते तुर के चले जाते, जहाज़ां च भी गए, मक्के मदीने गए, सऊदी अरब, किथे किथे का जिक्र करिए, तर तिब्बत वाले पासे आ जाओ, भूटान आ जाओ, चाइना आ जाओ, जापान आ जाओ, किहड़ी थां ते नहीं गए। स्पेन स्पून तो लैके इटली की राजधानी है रोम, जिथों के बादशाह कारू नूं गुरु नानक साहब ने सीधे राह पाए। असीं ते अज भज्जे फिरदे, सानूं वीज़ा मिल गया यूरोप का, वाह जी वाह, शनगन वीज़ा मिल गया, हो गया। साडा बाबा नानक ते 500 साल पहले ही हो गया, मालक सी सृष्टि का। पंडित जी आप कहते हैं, कहते इस महापुरख ने दिशावां जितनियां ने, भावे मिडल ईस्ट दियां होण, कॉन्टीनेंटल जिन्ने मर्जी हो, जिन्ने दीप ने 7 महादीप, सारे इन्हां घुमणे हन। दर्शन की उर लालस कीनी, देह सफल अपनी तिज चीनी। ते पंडित कहंदा उस रूह महापुरख दे जे मैनू दर्शन करा दिओ हुणे ही, ते मेरे प्राण कल दी थां भावे अज निकल जाण, मेरा जीवन सफल। आखो सतनाम। ते ओ महापुरख है जिन्हें संसार जित लेना सारा, ते जितया भी है सिद्धां तो लैके किहड़ा रह गया नहीं। चाहे बगदाद की धरती ते चले जाओ, अज भी बगदाद विच गुरु नानक साहब जी दे उस वेले दे लिखे मूल मंत्र कंधां ते मौजूद ने। वो साडे वर्गे थोड़ी है सिक्खां वर्गे भी कदे ठंडा बुरज ढाता, नवीं इट्टां लाती, चमकौर दी गढ़ी ढाती। खतरा ही है, चंगा ही है, जिहड़े स्थान साडे सिक्खां तो बचे होए आ अज भी सुरक्षित पए, पुराने अज भी पए उदां ही। ते जिद्दण किते साडे बलडोजर बाबिਆਂ दे धक्के चढ़ गए ना जी, कख भी नहीं लेना, छड्डना ही कुछ नहीं उन्होंने, सेम कर देना सारा कुछ। हुण उन्हां समयां दे विच गुरु नानक साहब जी दे परथाए, पंडित कहंदा 32 गुण ने इन्हां दे विच, 32 लखण उत्तम पुरखां दे हुंदे आ। गुरबाणी पढ़ो, 32 लखण है। हुण 32 का जे जिक्र करना शुरू करता 1 घंटा लग जाना, आपां उस पासे बहुता नहीं जाना। 32 लखणां दे विचों गुण किहड़े हुंदे सारे? दया, धर्म, सत, संतोख, सूरवीरता, निम्रता, हलीमी। ये तो बहुत बड़े बड़े गृहस्थ मार्ग की सोची, तपी, तपीसर, गृहस्थी, बड़े गुण ने जी। कोमलता होनी, मिठास होनी, परोपकारी होना, दूजे का भला करने वाले, हर वेले फिरी जाना, निम्रतावान इन्ना होना भी बस हद ही परे। 32 गुणों का जिक्र किया, कहता कल्याण चंद जे मैनू अपने उस भागां वाले कर्मां वाले पुत्र दे दीदार करा देना, मैं तेथों बधाई भी नहीं मंगदा। आखो सतनाम। पंडित दे बोल छोटियां गल्लां ने। हुण गुरपुरब आउंदा है, मेरे वर्गे ने लैके 3100 रुपया अद्धे घंटे च सुना देना जी, पंडित आया आ करता ओ करता, आ कथा कित्थे मिलूगी? उस वेले दे एक एक पल का जिक्र किया होया, एक एक पल भी कदों की होया, कदों की आखिया, कदों की होया, उसे दुनिया च लै जांदे ने भाई वाला जी। पंडित जी ने बेनती की, मैनू उन्हां दे दर्शन करा दिओ जिहड़ी जोत तेरे वेड़े आई है। दोहरा कालू सोपन दिज कही, बालक मोहे दिखाए, सुनकर दाई दौलतां लीनी शब्द बुलाए। पर कहते पंडित खुशियां दे मौके आए, बरागी हो गए, दर्शन दी तां कीती, हाथ जोड़ के विहड़े च खड़े हो गए। जिस पंडित नूं पिता कल्याण चंद मत्था टेकदा है, वो नानक निरंकारी नूं मत्था टेकण लई हाथ जोड़ी विहड़े च खड़े है। कल्याण चंद पिता जी कहंदे दौलतां जाओ भाई लै आओ, बालक लै आओ, क्योंकि ये नाम नहीं ना रखिया अज कितने नाम रखता, वो तो 13 दिनों बाद रखिया जाना है। जाओ बच्चे नूं लैके आओ। कहंदे दाई गई नाल पुलसां दा सी। माता जी कहते मैं किसी नूं भी अपना पुत नहीं जे देना। सतनाम। कहते जी पंडित ने मंगाया, कहते जिहड़ा मर्जी मंगावे, मां दी ममता हुंदी है। खास करके 24 घंटिया विच मां कदे भी नहीं चाहती उहदा बच्चा उहदे शरीर तो जुदा कीता जाए। ये अज भी है। माता जी कहते मैं नहीं अपना पुत देना। कहते पंडित खड़े आ बाहर, हाथ जोड़ी खड़े है, उन्हें देखना दर्शन करने तां ही नाम रखणगे। मां कहती भाजो मैं नहीं देना, मैं नहीं अपना पुत दे सकती। सो समा समाप्त है। जो जो खेडां वरतणगियां मेरे सतगुर सच्चे पातशाह के जीवन चो जांदियां, आउण वाले दिनां विच आनंद माणांगे।
ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 30 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਾਪ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਆ ਜੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਚਾ ਧੰਨ 3B2 ਵਿਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।